बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। बापू जी हमेशा कहते हैं कि अपने सम्मान में रहो, अपने सम्मान में रहो। तो सम्मान में रहने का अर्थ, सम्मान में कैसे रहें, क्या करें, क्या सोचें, हमारी बुद्धि में क्या होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आज बेहद के बच्चों को दो शब्दों में बताना चाहती हूँ। सम्मान मतलब हमें अहंकार नहीं दिखाना है कि हम बहुत बड़ी आत्मा हैं, हम बहुत बड़े हैं, वो अहंकार नहीं दिखाना है। हम बेहद के बाप के, बेहद के दादाजी के बच्चे हैं। तो हमें सम्मान कौन सा, हमें ये सोचना है कि हम बेहद की आत्माएं हैं, बेहद के दादाजी के बच्चे हैं, बेहद के बापूजी के बच्चे हैं। और हमारा इस दुनिया के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, हम जानते तो नहीं किन किन आत्माओं से हमारा पाला पड़ा है ज़िंदगी में। हमें नहीं पता वो बेहद की है या नहीं है। अगर बेहद की होती तो ज्ञान जल में डूबती, ज्ञान जल में डूब के बेहद के अर्जुन बनती। तो बेहद के अर्जुन कैसे बनते? पहले तो मैं सम्मान की बात बता दूं बच्चों को कि सम्मान हमें बेहद के बापूजी के बच्चे हैं, बेहद के दादाजी के बच्चे हैं, बेहद के दादाजी से हमने डायरेक्ट ज्ञान सुना है, बेहद के दादाजी को डायरेक्ट मिले हैं या इनडायरेक्ट मिले हैं। सुन तो बापूजी का ही ज्ञान रहे हैं ना, योग तो बापूजी के द्वारा ही लगा रहे हैं ना, ऑलमाइटी से ही योग लगा रहे हैं। तो हमें अंदर में सम्मान होना चाहिए कि हमारी आत्मा कौन सी आत्मा है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं क्या मुक्ति वाली आत्मा हूँ या मुक्ति देने वाली आत्मा हूँ? मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व का उद्धार करने वाली आत्मा हूँ। तो ये सोच में ये होना चाहिए हमारी कि हम बेहद की आत्माएं हैं और हम बेहद के घर में जाने वाले हैं, जहाँ पर अविनाशी अमर लोक हैं, जहाँ कभी जन्म मरण नहीं होगा। ऐसी आत्माएं हम धरती पर आए हैं, तो हम विश्व का कल्याण करने के लिए आए हैं। दादाजी के, बापूजी के साथ हम कल्याण करने आए हैं, परिवर्तन करने आए हैं। नहीं तो ये दुनिया बेहद के बच्चों के बिना परिवर्तन नहीं हो सकती। कहते हैं ना, वाणी में भी बोला हुआ है, बाप अकेला कुछ नहीं करेगा, बाप बच्चों से कराएगा। तो जो बेहद के बच्चे हैं वो बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। वो विश्व कल्याण के निमित्त आए हैं, धरती पर आए हैं। धरती पे उनको और कुछ लेना देना नहीं है, कर्म बंधनों से मुक्त होना है। क्योंकि हम आत्मा को जानते नहीं कौन मुक्ति वाला है, कौन जीवन मुक्ति वाला है। तो सम्मान में रहना, सबको प्यार देना है, दूर से कल्याण चाहना है, सबकी आत्मा का कल्याण हो, ऐसा सोचना है। बस ये हमारी ड्यूटी है, वायुमंडल को बदलना। वायुमंडल के अंदर बेहद की परम शांति के जो संकल्प हैं, उन संकल्पों द्वारा सारे वायुमंडल को साफ करना, उसको पावरफुल बनाना, उस आत्मा में चुंबकीय शक्ति बढ़ना, निसंकल्प अवस्था आत्माओं की बन जाए। ऐसा हमें पुरुषार्थ हमारे लिए ज़रूरी है, परम शांति के वायुमंडल बनाने का। तो परम शांति के वायुमंडल से परिवर्तन होगा। तो हमें सम्मान का मतलब ये हुआ कि हम इस दुनिया की आत्माएं नहीं हैं, हम बेहद की आत्माएं हैं। बेहद की दुनिया से विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए, और विश्व परिवर्तन, परिवर्तन करके, का परिवर्तन करना माना एक तो अपनी आत्म स्वरूप को देखना, दूसरा अपने को फरिश्ता स्वरूप समझना, देह और देह के संबंधों को भूल कर आत्म स्वरूप बनना। तो देह रूपी रबड़ हटाकर हम जब परमात्मा को याद करते हैं, तब हमारे में बेहद की शक्ति आ जाती है। अब रहा बेहद के अर्जुन की बात, जो बेहद के अर्जुन की बात मैंने बोली। बेहद का अर्जुन मतलब
ज्ञान जल बापूजी ने हमें इतना ज्ञान जल दिया है। उस ज्ञान जल के अंदर, उस ज्ञान जल के द्वारा, उस ज्ञान जल को देखकर, समझकर, सोचकर, उस ज्ञान जल के द्वारा बेहद के दादाजी के जो मस्तक से लाइट आ रही है, उस लाइट को अपनी आत्मा में लेना, धारण करना, नीचे देखकर, नीचे रह रहे हैं ना, अभी 5 तत्वों में रह रहे हैं, 5 तत्वों में रहते हुए बेहद की बुद्धि, बेहद के दादाजी अलमाइटी से पावर लेते रहना, वो हमारी ड्यूटी है। तो दूसरा जो मैं उस दिन कह रही थी कि भगवान हमें, भक्ति वाले भी कहते हैं, हमें घोर अंधेरे में हम बैठे हैं, घोर अंधेरे के अंदर है, लेकिन बेहद के बच्चे जो हैं घोर अंधेरे में रह के भी प्रकाश की ओर जा रहे हैं, प्रकाश को देख सकते हैं, बुद्धि से धारण कर सकते हैं। तो अंधेरे में रह के भी वो बेहद के बच्चे बेहद के प्रकाश को जानते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वहाँ बुद्धि से जा सकते हैं। इसलिए बेहद के बच्चों की जो शक्ति है वो बेहद की शक्ति है। और एक बात ये भी कही थी उस दिन मैंने कि वो ये बोला था ना मैंने कि भगवान मैं वो भूल गई वो शब्द, नरसिंह मेहता का जो शब्द बोला था मैंने, वो कौन सा था अनंत? वो जगत दिशे ने। हाँ, तो जब हमारी आँख खुल जाएगी, जब हम बेहद के परम धाम में चले जाएंगे, बेहद के परम धाम में चले जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर हमें ये जगत तो दिखेगा ही नहीं, ये जगत तो रहेगा ही नहीं, हमें दिखेगा ही नहीं। तो कई शब्द बेटे भूल भी जाती हूँ। परम शांति बेटा, परम शांति, बहुत बहुत जात प्यार, नमस्ते। परम शांति బేహదాత్మిక పరివారమునకు బేహద్ మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము, స్వమానం యొక్క స్థితి అనగా ఏమి, ఎలా ఉండాలి అనే విషయం గురించి చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తున్నారు. బాపూజీ సదా అంటూ ఉంటారు, మిమ్మల్ని మీరు స్వమానంలో ఉండండి, మీ యొక్క స్వమానంలో ఉండండి. మరి స్వమానం అనగా ఏమిటి, ఎలా ఉండాలి? స్వమానంలో ఉంటే బుద్ధిలో ఏమి ఉంటుంది, ఏమి ఉండాలి, దీని గురించి నేను ఈరోజు 2 మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను పిల్లలు అని అంటున్నారు మా. స్వమానము అనగా నమ్రత, స్వీయ అభిమానం, స్వ అభిమానం, ఆత్మ యొక్క అభిమానం. అంతేకాని నేను చాలా గొప్ప ఆత్మను అనేటువంటి అహంకారాన్ని చూపించటం కాదు. మనం బేహద్ బాపూజీ యొక్క బేహద్ పిల్లలము, బేహద్ ఆత్మలము అనేటువంటి భావనలో స్వమానంలో ఉండుట, ఈ భావనే స్వమానము. ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఆత్మలు కనెక్షన్లోకి, సంబంధ సంపర్కంలోకి వచ్చారో వారందరూ ఎలాంటి వాళ్ళో, బేహద్ ఆత్మలో అవునో కాదో తెలియదు. బేహద్ ఆత్మలైతే వాళ్ళందరూ జ్ఞాన జలంలో మునుగుతారు. జ్ఞాన జలంలో మునిగితే బేహద్ జ్ఞాన అర్జున్లాగా అవుతారు. బేహద్ అర్జున్లాగా అవ్వటం అంటే మనం డైరెక్ట్గా బేహద్ బాపు యొక్క జ్ఞానమును, బేహద్ దాదాజీ చెప్తున్నటువంటి జ్ఞానంను వింటున్నటువంటి ఆత్మలం, అనగా గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అనేటువంటి ప్రేమ, అభిమానం, ఇది ఆత్మ యొక్క అభిమానం. డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ కలుసుకుంటూ ఉన్నారు పిల్లలు. బాపూజీ జ్ఞానమునే వింటూ ఉన్నారు, బాపూజీతోటే యోగం చేస్తూ ఉన్నారు, అనగా ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి యోగం జోడిస్తూ ఉన్నారు. కనుక మన లోపల నేను ఎలాంటి ఆత్మను
ముక్తి పొందే ఆత్మన, జీవన్ముక్తి పొందే ఆత్మన అని మీ లోపల మీకు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం ఉండాలి. ముక్తి ఇచ్చే ఆత్మన, నేను విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మను అనేటువంటి స్వస్థితిలో ఉండాలి. నేను విశ్వమును ఉద్ధరించే ఆత్మను అనే ఆలోచన సదా ఉండటమే స్వాభిమానం, స్వమానం. బేహద్ ఆత్మలమైన మనం బేహద్ ఇంటికి, పరంధామానికి, బేహద్ కళల పరంధామానికి వెళ్ళే ఆత్మలం. అది జన్మ మరణాలు లేనటువంటి ప్రపంచం. ఎక్కడైతే అవినాశి అమర్లోకం ఉన్నదో అదే బేహద్ పరంధామము. అమరలోకంలోకి, అవినాశి అమరలోకానికి వెళ్ళే ఆత్మలం. ఇలాంటి ఆత్మలమైన మనం ఈ భూమి మీదకి వచ్చాము విశ్వ కళ్యాణం చేయుటకు. బాబ్తో పాటు విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు అవతరించాము. అందుకని విశ్వ కళ్యాణం కోసమే ఉన్నాము. మనకి ప్రపంచంతో, భూమితో, ఇక్కడ మనుషులతోటి పనేమీ లేదు. బేహద్ పిల్లలం మనం లేకుండా విశ్వ పరివర్తన అనేది కాదు. ఈ పాయింట్ మురళిలో కూడా చెప్పారు. బాపు పిల్లల చేత చేయిస్తారు. బాపుని కరావన్హార్ అని కూడా అంటారు. బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ జ్ఞానం చెప్పారు. ఈ మురళి పాయింట్ కూడా ఉన్నది. బేహద్ బాపు చేయించేవారు. మనమందరం బేహద్ పిల్లలం విశ్వ కళ్యాణార్థం అవతరించాము, వచ్చి ఉన్నాము కనుక ఈ భూమితోటి కానీ ఈ భూమి పైన ఉన్న వాళ్ళతోటి ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం అనేది ఉండదు. అనగా కర్మ బంధనాల నుండి ముక్తిగా ఉన్నాము. ముక్తులు కావాలి కూడా. ఒకవేళ ఏదన్నా ఉన్న బంధన ముక్తులు కావాలి. ఎందుకంటే మనం ముక్తి ఇచ్చేవాళ్ళం. ఈ భూమి పైన ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్తారో, ఎవరు ముక్తిలోకి వెళ్తారో తెలియదు. కనుక వారి యొక్క సంబంధ సంపర్కంలో భలే ఉన్న ఒక జ్యోతిగా భావిస్తూ ప్రేమించండి, నామమాత్రంగా చూస్తూ ఉండండి. సర్వాత్మల యొక్క కళ్యాణం జరగాలి అనే మనం సంకల్పం చేస్తూనే ఉంటాం. కనుక మనందరి యొక్క డ్యూటీ ఇప్పుడు వాయుమండలాన్ని మార్చాలి. బేహద్ పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను సంకల్పాల ద్వారా వాయుమండలాన్ని మార్చి సాఫ్ చేయటమే మన యొక్క ప్రస్తుత కర్తవ్యం. వాతావరణాన్ని పవర్ఫుల్గా తయారు చేయాలి. పరం శాంతి, పరం పవర్ యొక్క అయస్కాంత శక్తితోటి ఆత్మలందరినీ ఆకర్షించాలి. నిస్సంకల్ప స్థితిని తయారు చేసుకుంటూ పురుషార్థం కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటి వాయుమండలం తయారు చేయాలి. పరం శాంతితోటే వాయుమండలం మారుతుంది. మనము ఈ ప్రపంచవాసులం కాదు, బేహద్ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళే వాళ్ళం. బేహద్ కళల పవరు కలిగిన ఆత్మలం. విశ్వ పరివర్తన కోసం వచ్చి ఉన్నాము. స్వపరివర్తనతోటే విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది అని బాపూజీ ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటారు. కనుక స్వపరివర్తన ఎలా అవుతుంది అనంటే ఆత్మ స్వరూపంలో ఉంటూ తమను తాము ఫరిస్తా స్వరూపంగా భావిస్తూ దేహము దేహ సంబంధీకులను మర్చిపోయి ఆత్మ యొక్క రబ్బరు ట్యూబును తొలగించుకొని ఆత్మగా అనుకుంటూ బేహదు పరంపితను స్మృతి చేయటం. దేహ సంబంధీకులను బుద్ధి ద్వారా మర్చిపోతే పరమాత్మను బేహదు ఆల్మైటీ అథారిటీని జ్ఞాపం చేస్తే బేహదు పవర్ వస్తుంది. ఇకపోతే బేహద్ అర్జునులు అనగా బేహదు దాదాజీ ఇచ్చినటువంటి జ్ఞాన జలం ద్వారా లక్ష్యాన్ని ఛేదించే ఆత్మలం. జ్ఞాన బాణంతో జ్ఞాన జలంలో చూస్తూ బేహద్ కళల పవర్ని, విశ్వ పరివర్తనను మార్చేవాళ్ళం. దాదాజీ యొక్క మస్తకంతో కనెక్షన్ జోడించి
దాని మీదే దృష్టి పెట్టి ఇది జ్ఞానజలం యొక్క ఆధారంతో మస్తకం ద్వారా, బాపూజీ యొక్క మస్తకం ద్వారా ఆ లైట్ పవర్ని తమ ఆత్మ లోపలికి తీసుకోవటం, ధారణ చేయటం. భూమిపైన పంచతత్వాల్లో ఉన్నటువంటి మనము బేహదు దాదాజీతోటే పవర్ తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు భక్తులందరూ అజ్ఞాన అంధకారంలో, ఘోర అంధకారంలో ఉన్నారు అని అంటాం. అంటే ఈ భూమి మొత్తం ఘోర అంధకారంలోనే ఉన్నట్లే. మనము ఈ ఘోర అంధకారంలో ఉన్న బేహద్దు ప్రకాశంలోకి వెళ్తూ ఉన్నాం. బేహద్దు ప్రకాశాన్ని బుద్ధి ద్వారా చూస్తూ ఉన్నాం. బుద్ధి ద్వారా అక్కడికి చేరుకుంటూ ఉన్నాం. ఆత్మలమైన మనం చూడగలము, బేహద్దు ప్రకాశంను తెలుసుకోగలము, అర్థము చేసుకోగలము, ఆలోచించగలము, బుద్ధితోటి వెళ్ళగలము. ఎందుకంటే బేహద్దు పిల్లల దగ్గర బేహద్దు కళల శక్తి ఉంది. ఎంత శక్తి ఉంటుందో అంత దూరం ప్రయాణం చేయగలుగుతారు. శక్తి లేకపోతే ప్రయాణం చేయలేరు కదా స్థూలంగానే. ఇది ఆత్మలో ఉన్న శక్తి కనుక బేహద్దు కళల ప్రపంచం వరకు వెళ్ళగలటువంటి శక్తి మనకున్నది. మనం అక్కడికి వెళితే ఈ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతాము. ఇక సదా మనకు బేహద్దు ప్రపంచము, బేహద్దు వాతావరణం, బేహద్దు స్థితి, బేహద్దు తత్వాలు, పరం లైట్ ఇదే జ్ఞాపకం ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకని ఇప్పుడు మనం భలే ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ ఉన్నా కూడా దీన్ని మర్చిపోయి ఎక్కడికైతే వెళ్ళాలో బేహద్దు అవినాశి అమరలోకంకి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉండండి. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా నమస్తే. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है అని మా అంటూ ఉన్నారు. పరం శాంతి. ధన్యవాదాలు. మా చెప్పేటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము ఎవరైతే డైరెక్ట్గా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మరి మా వీడియోలను చూస్తూ ఉన్నవాళ్ళు, కనెక్షన్లోకి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మా యొక్క మార్గదర్శనతోటి బేహద్ జ్ఞానమును, అవ్యక్త వాణీలు ఏదైతే గాడ్ రేజెస్ ద్వారా జరిగినాయో భగవంతుని యొక్క మహావాక్యాల యొక్క బేహద్ అర్థాలను మీరు తెలుసుకుంటే జ్ఞాన అర్జున్లాగా లక్ష్యాన్ని ఛేదించుకొని బేహద్ బాపు ద్వారా పవర్ని పొందగలుగుతారు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై. బేహద్ మా యొక్క అవ్యక్త వాణిల యొక్క బేహద్ అర్థము అని ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంది. దాని లోపల మా చెప్పిన జ్ఞాన సందేశాలు, దివ్య సందేశాలు ఉంటాయి. అవి విని మీరు జ్ఞాన అర్జునులుగా అయ్యి ముందుకు వెళ్ళాలి అని సంకల్పం తీసుకోండి. నమస్తే. పరం శాంతి.